Hello dear students. So far we have completed chapter 8 Digital Electronics from the paper Electricity, Magnetism and Electronics. In the present lecture I will explain, we will start Basic Electronics. Basic Electronics from the paper 5, which is Electricity, Magnetism and Electronics. Okay. So my name is Ravi Kumar. I am assistant professor in physics from Maharaja Degree College. So let's see what is in the present lecture. So here is the syllabus for unit 4, that is chapter 7. Okay, in the unit 4 we have only one chapter, that is basic electronics. So in the present chapter we have the following syllabus. IV characteristic curve of PN junction diode and IV characteristic curve of Zener diode and IV characteristic curve of tunnel diode and PNP NPN transistors. Okay, and for those transistors we need to study the following configurations: CB configuration, CE configuration and CC, common collector configuration, as well as we need to study the relation between alpha, beta and gamma. Here alpha, beta, gamma are the voltage gain. Okay, the coefficient of voltage gain. Sorry, it is alpha, beta, gamma are coefficient of current gain. Okay, it's not voltage gain, it is current gain in these configurations. Okay, for CB configuration the current gain is defined by alpha, and for CE configuration the current gain is defined by beta, and for CC configuration the current gain is defined by gamma. Okay, after that we will see some characteristics of CE configuration. Okay, common emitter configuration, which is widely used in electronics. So in the CE configuration we need to study hybrid parameters such as input resistance, output resistance, gain, etc. Okay, and we need to study how we can use transistor as an amplifier. So this is the content for the syllabus. So before going to dive into this syllabus, we need to study some basic concepts, basic terminologies and basic laws regarding this basic electronics. Okay, so for that we will start some introduction with electronics. So electronics is the study of how to control the flow of electrons. ఇక్కడ బేసిక్గా ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఏంటి లేదు, ఎలక్ట్రానిక్స్లో మన కరెంట్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీన్స్ ది రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్స్ కరెంట్. సో ఈ కరెంట్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనే దానికోసం ఈ కంప్లీట్గా ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్లో స్టడీ చేస్తాం. సో ఇట్ డీల్స్ విత్ సర్క్యూట్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ దట్ కంట్రోల్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీని కంట్రోల్ చేయడం కోసం, ఈ కరెంట్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం we use some components. Those components are called as electronic components. So using these electronic components we will design some circuits. Those circuits are called electronic circuits. సో ఈ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ను అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ని స్టడీ చేయడమే ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్లో చేస్తాం. ఓకే, సో బేసిక్గా ఎలక్ట్రానిక్స్లో మనకు సమ్ బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే రెసిస్టర్స్, కెపాసిటర్స్, ఇండక్టర్స్ అండ్ డయోడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్. సో దీస్ ఆర్ బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్. సో ఇక్కడ ఈ కాంపోనెంట్స్ కోసం ముందుగా స్టడీ చేస్తాం, అలాగే ఇవి ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి అనేది బేసిక్ ఐడియా యూజ్ చేస్తాం, అంటే తెలుసుకుంటాం, నేర్చుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ we will see some basics of electronics. In electronics we have some basic terms. We need to understand those terms
before going to learn electronics. So uh, knowing without knowing alphabet, we cannot study a language. So similarly, without learning basic terms, we cannot learn anything about a topic and about a subject. So for that, ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్స్లో మనకి బేసిక్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, వీటి కోసం ముందుగా స్టడీ చేయాలి. అవేంటేంటో చూద్దాం. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్, కరెంట్ అండ్ పవర్. ఈ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి, పవర్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. సో బేసిక్గా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏ విధంగా మూవ్ అవుతాయో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఎప్పుడైనా ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్లో హైట్ ఉందనుకోండి, అలాగే హైట్ డిఫరెన్స్ ఉందనుకోండి, అంటే ఇక్కడ సమ్ హైట్ ఎక్కువ ఉంది కంపేర్ టు దిస్ పొజిషన్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మీరు వాటర్ డ్రాప్ చేశారనుకోండి, ఏమవుతుంది, వాటర్ అనేది కిందకి ఫ్లో అవుతుంది, అంతేగా. సో ఇక్కడ ఈ వాటర్ అనేది ఇక్కడ కిందకి ఎలా ఫ్లో అయిందంటే, ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు డిఫరెన్స్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీలో డిఫరెన్స్ వల్ల మనకి ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా, ఇక్కడ వాటర్ అనే కాదు, ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా హై పొటెన్షియల్ నుంచి లో పొటెన్షియల్కి మూవ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా హై పొటెన్షియల్ రీజన్ నుంచి లో పొటెన్షియల్ రీజన్ వైపుగా మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాయి ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా. సో ఇక్కడ ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీలో డిఫరెన్స్ ఏదైతే వచ్చిందో, దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందంటే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ బై E is equal to negative gradient of potential. Electric field is given by బేసిక్గా నెగిటివ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హై పొటెన్షియల్ ఉందనుకోండి, లో పొటెన్షియల్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, బేసిక్గా నేచర్ అకార్డింగ్ టు నేచర్ ది ఎలక్ట్రాన్ మస్ట్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ హై పొటెన్షియల్ రీజన్ టు లో పొటెన్షియల్ రీజన్, అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విషయానికి వస్తే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ది రేట్ ఆఫ్ నెగిటివ్ చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్. ఓకే, ఇక్కడ పొజిషన్ దృష్ట్యా మనకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీలో నెగిటివ్ చేంజ్ని మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ అనేది ఏ విధంగా ఇక్కడ డిక్రీజ్, ఈ డైరెక్షన్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఈ పొజిషన్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో నెగిటివ్ చేంజ్ అంటున్నాం అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే, ఓకే, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే దాన్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ విషయానికి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతాయని తెలుస్తుంది. ఒకసారి మళ్ళీ రిమైండ్ చేస్తాను. ఎప్పుడైనా ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా హై పొటెన్షియల్ రీజన్ నుంచి లో పొటెన్షియల్ రీజన్ వైపుగా మూవ్ అవుతాయి. సో అలానే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా హై పొటెన్షియల్ రీజన్ నుంచి లో పొటెన్షియల్ రీజన్ వైపుగా మూవ్ అవుతాయి. అయితే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విషయానికి వస్తే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ హై పొటెన్షియల్ రీజన్ ఈ వైపుగా ఉంటే, లో పొటెన్షియల్ రీజన్ ఈ వైపుగా ఉంటే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది లో పొటెన్షియల్ డైరెక్షన్ నుంచి హై పొటెన్షియల్ డైరెక్షన్ వైపుగా ఉంటుంది, యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రానికి ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ విషయానికి తీసుకున్న హై పొటెన్షియల్ నుంచి లో పొటెన్షియల్ వైపుగా మూవ్ అవుతాయి. సో దాన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతాయి. ఇంకో విధంగా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, ది ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ F on a charge Q is given by F bar is equal to Q into E bar. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ విషయానికి వస్తే Q is equal to -E, సో నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది.
సో దానివల్ల ఏం చెప్పొచ్చు, ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈ క్యాపిటల్ ఈ బార్. అంటే ఫోర్సు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ అంటే లెఫ్ట్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రాన్ విల్ బీ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అంటే రైట్ వైపుగా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ చేస్తుంది. సో అందువల్లే ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది టువర్డ్స్ రైట్ ఇట్ మూవ్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవ్వాలంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవసరం అని తెలుస్తుంది. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఒక కండక్టర్ తీసుకున్నాను. ఈ కండక్టర్కి నేను ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశాను. ప్లస్ మైనస్ లైక్ దిస్ ఇలా కనెక్ట్ చేశాను. సో ప్లస్ మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది పాజిటివ్ పాయింట్ నుంచి నెగిటివ్ టెర్మినల్ వైపుగా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బీ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏమవ్వాలి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో అంటే నెగిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి ఎప్పుడైనా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పాజిటివ్ టెర్మినల్ వైపుగా మూవ్ అవుతాయి. సో మనం బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది విత్ ఇన్ ద కండక్టర్. డ్యూ టు దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ టు పాజిటివ్ టెర్మినల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ బ్యాటరీ ఏదైతే కలిపామో ఇది దీనివల్ల మనకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది. సో ఈ బ్యాటరీకి ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేసిందంటే డ్యూ టు సమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వల్ల మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది. సో ద చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ది చేంజ్ ఇన్ ది డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్, అంటే ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వల్ల మనకి ఏం ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది. డ్యూ టు దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్స్. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ని మనం ఏమంటారంటే వోల్టేజ్ అంటాం. సో వోల్టేజ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ వోల్టేజ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. డ్యూ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎంత ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్నాయి, ది రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ది రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది దేనిపై డిపెండ్ అవుతుందంటే ఈ కండక్టర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ పైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. సో మొత్తానికి ది రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎంత ఫాస్ట్గా ఎంత వేగంగా మూవ్ అవుతున్నాయి, దానివల్ల మనకు ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదాన్ని ది రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం దేంతో మెజర్ చేస్తామంటే కరెంట్. ఓకే, కరెంట్ని మనం ఎలా చెప్పొచ్చు, ది రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎంత ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్నాయి దాన్ని మనం కరెంట్తో మెజర్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు పవర్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. పవర్ అంటే ఏంటి లేదు, వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. ఓకే, వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్, దాన్ని మనం పవర్గా డిఫైన్ చేయొచ్చు. వోల్టేజ్ని జనరల్గా వీతో ఇండికేట్ చేస్తాం, కరెంట్ని జనరల్గా ఐతో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో పవర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు B ఇంటూ I అండ్ ఇట్స్ యూనిట్స్ వాట్. పవర్కి యూనిట్ ఏంటి, వాట్. అలాగే వోల్టేజ్కి యూనిట్స్ ఏంటి, వోల్ట్. అలాగే కరెంట్కి యూనిట్ ఏంటి, యాంపియర్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వోల్టేజ్, కరెంట్ అండ్ పవర్. ఓకే, నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. మీకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక పాయింట్ చెప్పాను, ఈ కరెంట్ అనేది మెటీరియల్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది, ఆ కండక్టర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. దాన్నే మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే రెసిస్టెన్స్తో
లేదంటే రెసిస్టివిటీ లేదంటే కండక్టివిటీ ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్తో డిఫైన్ చేయొచ్చు. అందులో ఫస్ట్ది రెసిస్టెన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటో కాదు, ఇట్ ఈస్ ది ప్రాపర్టీ విచ్ అపోజెస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. మన ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క ఫ్లోని అపోజ్ చేసేదాన్ని మనం రెసిస్టెన్స్తో మెజర్ చేస్తాం. ఓకే, ప్లీజ్ opposing property of flow of ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క ఫ్లోని అపోజ్ చేసేదాన్ని మనం రెసిస్టెన్స్తో మెజర్ చేస్తాం. అలాగే ఇక్కడ రియాక్టెన్స్, ఇంపిడెన్స్ కూడా సిమిలర్ థింగ్సే. ఇవి కూడా అపోజింగ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్సే. ఓకే, అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లోని అపోజ్ చేసేదాన్ని మనం రెసిస్టెన్స్, అలాగే రియాక్టెన్స్, అలాగే ఇంపిడెన్స్తో మనం మెజర్ చేయొచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఈ మూడింటికి డిఫరెంట్ ఏంటి సార్ అంటే, రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ రియల్ వాల్యూ అండ్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అండ్ ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ ఏ reactance is a imaginary value. Okay, resistance is a real value, reactance is a imaginary value, and impedance is a complex value means real value plus imaginary value. Okay, జనరల్గా ఈ రియల్ వాల్యూ అంటే రెసిస్టెన్స్ని రెసిస్టర్లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అలాగే రియాక్టెన్స్ని మనం జనరల్గా ఈ ఇమేజినరీ వాల్యూస్ని కెపాసిటర్, అలాగే ఇండక్టర్ వీటిలో అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో ఒక రెసిస్టర్ తీసుకుంటే దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ని ఆర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. దాని యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి? ఓమ్స్. అలాగే కెపాసిటర్ విషయానికి వస్తే కెపాసిటర్ యొక్క రియాక్టెన్స్ని ఎలా ఇండికేట్ చేస్తామంటే ఎక్స్సి. దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే 1/j⍵c. హియర్ j ఈక్వల్ టు √(-1). దట్ ఈస్ సమ్టైమ్స్ వీ విల్ డినోట్ ఇట్ విత్ ఐ. అయితే కూడా డినోట్ చేస్తాం. అలాగే ఇండక్టర్ విషయానికి వస్తే రియాక్టెన్స్ అనేది XL is equal to j⍵L, where omega is equal to 2πf. Here f is the frequency of the input signal. Okay, so and here impedance అంటే real value plus imaginary value. And ఇక్కడ it will be observed in networks of resistor and capacitor and inductor. అంటే ఇక్కడ రెసిస్టర్, కెపాసిటర్, ఇండక్టర్ వీటి యొక్క కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్స్, వీటితో మనం ఒక నెట్వర్క్ ఫామ్ చేస్తే దాని యొక్క ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది, టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు complex number. So that will be defined using impedance, and it denotes with Z, and units are ohms. Here also for reactance, units are ohms. Okay, so this is about resistance, reactance and impedance. Now the conductance. So ఇక్కడ కండక్టెన్స్ మనం సిగ్మాతో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ defined by అంటే ఇక్కడ కండక్టెన్స్ మనం సింపుల్గా ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే 1/రెసిస్టెన్స్. ఓకే, సో సిగ్మా ఈక్వల్ టు 1/రెసిస్టెన్స్. యూనిట్స్ ఏంటి? ఓమ్ ఇన్వర్స్ లేదంటే మో. ఓకే, 1/రెసిస్టెన్స్ అంటే 1/ఓమ్ యూనిట్స్ అవుతాయి. సో ఓమ్ ఇన్వర్స్ లేదంటే మోస్తో మెజర్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కండక్టెన్స్. అంటే ఇక్కడ కండక్టెన్స్ అంటే
ఒక మెటీరియల్ అనేది ఎంత బాగా కరెంట్ని కండక్ట్ చేస్తుంది, దాన్ని మనం కండక్టెన్స్తో మెజర్ చేయొచ్చు. సో దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా అపోజింగ్ చేసేదాన్ని మనం రెసిస్టెన్స్తో మెజర్ చేస్తాం, లేదంటే రియాక్టెన్స్ కానీ ఇంపిడెన్స్ కానీ. సో ఇక్కడ రెసిస్టివిటీ కండక్టివిటీ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. సో ఒక మెటీరియల్ తీసుకున్నాను, ఆ మెటీరియల్ అనేది డైమెన్షన్స్ వేరువేరుగా ఉన్నాయనుకో, 2 మెటీరియల్ తీసుకున్నాను. సో ఈ మెటీరియల్ యొక్క డైమెన్షన్ లెంగ్త్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది, లెంగ్త్ తక్కువ ఉంది. సో కరెంట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి చివరికి ఫ్లో అవ్వాలంటే, మొత్తం ఈ మెటీరియల్ గుండా ఫ్లో అవ్వాలంటే ఇట్ విల్ ఫేస్ హై రెసిస్టెన్స్ కంపేర్ టు దిస్ వన్. అంటే ఈ పొజిషన్లో ఇక్కడ ఈ మెటీరియల్కి హై రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, అలాగే ఇక్కడ లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కంపేరిటివ్లీ, అంతేనా? సో ఇక్కడ డైమెన్షన్ బేస్ చేసుకొని రెసిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ కాపర్ లేదంటే టంగ్స్టన్ తీసుకున్నారనుకోండి. టంగ్స్టన్ తీసుకుంటే టంగ్స్టన్ అనేది దాని యొక్క ఇంట్రిన్సిక్ ప్రాపర్టీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ టంగ్స్టన్ లెంగ్త్ ఎక్కువ తీసుకున్నారనుకోండి, ఆ టోటల్ లెంగ్త్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే తక్కువ తీసుకున్నారనుకోండి, లెంగ్త్ తక్కువ తీసుకుంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో టంగ్స్టన్కి మాత్రం ప్రాపర్టీ అనేది ఇంట్రిన్సిక్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఒకేలా ఉంటాయి. నేను తీసుకున్న టంగ్స్టన్ తీసుకున్నా, మీరు టంగ్స్టన్ తీసుకున్న ఆ సేమ్ లెంగ్త్ ఉన్న వైర్ అనేది, సేమ్ లెంగ్త్ ఉన్న టంగ్స్టన్ అనేది ఒకే రెసిస్టెన్స్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే నా దగ్గర ఉన్న టంగ్స్టన్ 1 మీటర్ తీసుకున్నా, మీ దగ్గర ఉన్న టంగ్స్టన్ 1 మీటర్ తీసుకున్నా సేమ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, అంతేనా? అంటే ఇక్కడ టంగ్స్టన్ ఎవరు తీసుకున్నా దాని ఇంట్రిన్సిక్ ప్రాపర్టీ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ దాన్ని మనం డిఫైన్ చేయడం కోసం రెసిస్టివిటీ అనే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, రెసిస్టివిటీ అంటే ఏంటో లేదు, ఒక పర్టికులర్ వాల్యూమ్ అనేది యూనిట్ వాల్యూమ్ అనేది, లేదంటే యూనిట్ మెటీరియల్ అనేది ఎంత రెసిస్టెన్స్ని కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ యూజింగ్ resistivity. Okay, resistivity, it is the resistance of a material of unit length and per unit area. సో రెసిస్టివిటీని జనరల్గా రోతో డిఫైన్ చేస్తాం. దీన్ని ఎలా మనం రెసిస్టెన్స్తో రిలేట్ చేయొచ్చు అంటే, RA/L. సో యూనిట్స్ ఏమవుతాయి, ఏరియాకి యూనిట్స్ లెంగ్త్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఈజ్ లెంగ్త్, సో లెంగ్త్ గెట్ క్యాన్సిల్, యూ విల్ లెఫ్ట్ విత్ ఓమ్ మీటర్. సో ఇన్వర్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, రోకి ఇన్వర్స్ అని తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు 1/ρ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుందంటే కండక్టివిటీ అంటాం, కండక్టివిటీ. సో కండక్టివిటీ యూనిట్స్ ఏంటంటే మో మీటర్ ఇన్వర్స్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ resistivity and conductivity. This is an important formula for relation between the resistivity and resistance. So in the next term is capacitance. So capacitance ఏంటో కాదు, capacitance is it is a characteristic property of a capacitor. సో ఒక కెపాసిటర్ తీసుకుంటే, కెపాసిటర్ లోపల మనకి ఎనర్జీ అనేది ఏ విధంగా స్టోర్ అవుతుందంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఏ కెపాసిటర్ సింప్లీ స్టోర్స్
the energy, electrical energy in the form of electric field. ఓకే, ఒక కెపాసిటర్ తీసుకుంటే అది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ఏ విధంగా స్టోర్ చేస్తుంది? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్మ్లో స్టోర్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎంత ఎనర్జీని ఇస్తే మనం ఎంత ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకోగలదు అనే దాన్ని మనం కెపాసిటెన్స్ అనే ప్రాపర్టీతో మెజర్ చేయొచ్చు. సో ఒక కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ అనేది సితో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో యూనిట్స్ ఏంటంటే జనరల్గా ఫారడే ఈజ్ బిగ్ నెంబర్. సో జనరల్గా ప్రాక్టికల్గా వచ్చేసరికి మైక్రో ఫారడేస్తో మెజర్ చేస్తుంటాం. సో అలాగే ఇండక్టర్ విషయానికి ఒకసారి చూద్దాం. an inductor stores energy in the form of magnetic field. So in the form of magnetic field. So inductor యొక్క inductance ని అంటే inductance is the property of how much energy it stored అనేది మనం inductance తో మెజర్ చేస్తాం. సో inductance is represented by L. So its corresponding unit is Henry. H-E-N Henry. Okay, so next see what is about basic networks. So ఇక్కడ basic networks అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. Sorry dear students, it is basic laws. ఎలక్ట్రానిక్స్లో మనకు సమ్ బేసిక్ లాస్ ఉన్నాయి, అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్ ఓమ్స్ లా ఏంటో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ బేసిక్ ఓమ్స్ లా. ఇక్కడ ఒక మెటీరియల్ తీసుకున్నాను, రెసిస్టర్. ఒక రెసిస్టర్ని మనం జనరల్గా ఈ సింబల్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఈ రెసిస్టర్కి మనం వోల్టేజ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాని నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక రెసిస్టర్కి వోల్టేజ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది దాని నుంచి. అయితే ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ తీసుకున్నాను. ఈ రెసిస్టర్ నుంచి సమ్ కరెంట్ ఫ్లో అయింది. ఓకే, రెసిస్టర్ నుంచి సమ్ కరెంట్ ఫ్లో అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఒక రెసిస్టర్కి మనం వోల్టేజ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి దాని నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. అలాగే ఆల్టర్నేటివ్గా ఒక రెసిస్టర్ నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అయినప్పుడు ఆ రెసిస్టర్ దగ్గర అక్రాస్ దట్ రెసిస్టర్ సమ్ వోల్టేజ్ విల్ డ్రాప్, అంటే వోల్టేజ్ అనేది అక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది. సో ఆ వోల్టేజ్ నేను వీతో డినోట్ చేశాను అనుకోండి. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ I ఫర్ ద రెసిస్టర్ R is given by V is equal to IR. సో దిస్ ఈజ్ ఓమ్స్ లా. ఓమ్స్ లా ఏంటి ఏం చెప్తుందంటే for ohmic conductors or for ohmic materials, the voltage drop across a resistor is directly proportional to the current flowing through it. అంటే ఒక రెసిస్టర్ నుంచి కరెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఫ్లో అయింది అనుకోండి, దాని దగ్గర వోల్టేజ్ కూడా ఎక్కువ డ్రాప్ అవుతుంది. తక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అయితే వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఓమ్స్ లా V is equal to IR. సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. పవర్ అంటే ఏంటి? V into I. P is equal to V into I. So from Ohm's law, I can write in the place of V, IR into I. So you will left with P is equal to I square R.
అలాగే దీని నుంచి I ఈక్వల్ టు V/R అని రాయొచ్చు. సో P ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఇంటూ V/R. సో యూ విల్ లెఫ్ట్ విత్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు V స్క్వేర్ బై R. సో దిస్ ఈజ్ ది పవర్ డిసిపేటెడ్ అట్ ఏ రెసిస్టర్. సో ఒక రెసిస్టర్ నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అయినప్పుడు మనకనేది అక్కడ పవర్ అనేది డిసిపేట్ అవుతుంది. పవర్ అనేది థర్మల్ హీట్ రూపంలో డిసిపేట్ అవుతుంది. సో దట్ పవర్ ఈస్ గివెన్ బై P ఈజ్ ఈక్వల్ టు I స్క్వేర్ R. అలాగే ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఆర్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ దట్ రెసిస్టర్, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు V స్క్వేర్ బై R. సో నెక్స్ట్ వన్, కిర్చాఫ్ లాస్. కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ వోల్టేజ్ లా. సో ఇక్కడ కరెంట్ లా ఏంటంటే చూద్దాం. అకార్డింగ్ టు కరెంట్ లా, at a junction the sum of all currents entering will be equal to sum of all currents leaving that junction. సో ఒక నోడ్ తీసుకుంటే ఆ నోడ్కి ఆ జంక్షన్కి ఎన్ని కరెంట్స్ అయితే ఎంటర్ అవుతున్నాయో వాటి సమ్ అనేది ఆ జంక్షన్ నుంచి లీవ్ అవుతున్న కరెంట్స్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సపోజ్ ఇట్ ఈస్ I1, I2, I3 అని తీసుకుంటే, అలాగే ఇది I4, I5 తీసుకుంటే, అకార్డింగ్ టు కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా ఏమవుతుంది? I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I4 ప్లస్ I5. సో నెక్స్ట్ థింగ్, కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా. అకార్డింగ్ టు దిస్ లా, the voltage, the net voltage, the total voltage across a loop, in a loop, ఒక లూప్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటే ఆ లూప్లో ఉండే టోటల్ వోల్టేజ్ అనేది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ తీసుకున్నాను. ఈ బ్యాటరీని నేను ఒక రెసిస్టర్కి 2 రెసిస్టర్ నెట్వర్క్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. సో ఇలా నెట్వర్క్ ఫామ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక లూప్ ఫామ్ అయింది. ఈ లూప్లో టోటల్ వోల్టేజ్ అనేది 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది V తీసుకున్నాం. యాక్చువల్గా కరెంట్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది. సో సపోజ్ ది వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టర్ ఈజ్ V1 and the voltage drop across this resistor is V2 and the applied voltage is V. So ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే outside the battery the current is in this direction. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రెసిస్టర్ తీసుకుంటే కరెంట్ అనేది డౌన్వర్డ్లో ఉంది. సో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఈ రెసిస్టర్ కూడా కరెంట్ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో ఇక్కడ విత్ ఇన్ ద బ్యాటరీ, ఈ బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే కరెంట్ అనేది ఇలా ఉంది. సో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో ఇక్కడ మనం ఈ నెగిటివ్ వోల్టేజ్గా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఇన్ ద లూప్లో ఏదైనా వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసుకుంటే దాని వోల్టేజ్ని మనం నెగిటివ్ వోల్టేజ్గా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో అకార్డింగ్ టు కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్లో ఈ టోటల్ వోల్టేజెస్ అనేవి ఏమవుతాయి? 0కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో -V ప్లస్ V1 ప్లస్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఇంకో విధంగా ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఇక్కడ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2. సో ఇక్కడ ఈ లూప్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఆ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది ద వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ సోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్. సో ఇక్కడ ఈ లూప్లో మనకు 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 కాంపోనెంట్స్ వద్ద మనకు వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అయ్యాయి. సో వోల్టేజ్ సోర్స్ యొక్క వోల్టేజ్ ఎంత? V. సో వోల్టేజ్ సోర్స్ యొక్క వోల్టేజ్కి మిగతా కాంపోనెంట్స్ దగ్గర డ్రాప్ అయిన వోల్టేజెస్ సమ్కి ఈక్వల్గా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. సో సపోజ్ ఇక్కడ 10 volts ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర 5 volt డ్రాప్ అయితే ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర కంపల్సరీగా 5 volt డ్రాప్ అవ్వాలి. అప్పుడే మనకు కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్లా సాటిస్ఫై అయినట్టు అవుతుంది. ఓకే, సో బేసిక్ నెట్వర్క్స్ నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇక్కడ రెసిస్టర్ నెట్వర్క్ విషయానికి వస్తే
ఇక్కడ రెసిస్టర్ నెట్వర్క్లో నేను సపోజ్ ప్యారలల్ నెట్వర్క్ కన్సిడర్ చేస్తాను. ప్యారలల్ నెట్వర్క్, ఇక్కడ ప్యారలల్ నెట్వర్క్లో మనం రెసిస్టర్స్ని ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తాం. ప్యారలల్ నెట్వర్క్ ఇది. సో ప్యారలల్ నెట్వర్క్లో రెసిస్టర్స్ కనెక్ట్ చేస్తే ది టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది R ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా ఇస్తామంటే ది ఇన్వర్స్ ఆఫ్ నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటి, ప్యారలల్ నెట్వర్క్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ప్యారలల్ నెట్వర్క్ కన్సిడర్ చేస్తే ప్యారలల్ R1 R2. సో ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏ విధంగా ఇవ్వచ్చు అంటే ఇస్తారంటే చెప్పొచ్చు అంటే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్వర్సెస్ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్సెస్. సో 1/R1 ప్లస్ 1/R2. ఇక్కడ 2 రెసిస్టర్స్ ఉంటే 1/R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/R1 ప్లస్ 1/R2. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ దెన్ వీ విల్ టేక్ 1/Ri. సో నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం. అలాగే ప్యారలల్ నెట్వర్క్లో వోల్టేజ్ అనేది అక్రాస్ ఆల్ రెసిస్టర్స్ సేమ్. సపోజ్ ఇక్కడ నేను 5 వోల్ట్ కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఈ R1 రెసిస్టర్ దగ్గర 5 వోల్టే ఉంటుంది, అలాగే R2 దగ్గర కూడా 5 వోల్టే ఉంటుంది. సో ఇన్ ప్యారలల్ నెట్వర్క్ వోల్టేజ్ వోల్టేజెస్ సేమ్, కానీ కరెంట్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది. కరెంట్ డివైడ్స్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ కరెంట్ ఫ్లో ఏదైతే అయిందో ఆ కరెంట్ అనేది R1 నుంచి కొంత ఫ్లో అవ్వాలి, R2 నుంచి కూడా కొంత ఫ్లో అవ్వాలి. సో ఇక్కడ టోటల్ కరెంట్ I అనేది డివైడ్ అవుతుంది. సో హియర్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I1 ప్లస్ I2. అలాగే V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V. సో రెసిస్టర్ ప్యారలల్ నెట్వర్క్ కన్సిడర్ చేస్తే ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు. సో వోల్టేజెస్ అనేవి ప్యారలల్ నెట్వర్క్లో అన్ని రెసిస్టర్ దగ్గర ఒకేలా ఉంటుంది. అలాగే కరెంట్ అనేది ఏమవుతుంది, డివైడ్ అవుతుంది. అలాగే సిరీస్ నెట్వర్క్ కన్సిడర్ చేస్తే సిరీస్ నెట్వర్క్ కన్సిడర్ చేస్తే ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2. దిస్ ఈజ్ సిరీస్ నెట్వర్క్. సిరీస్ నెట్వర్క్లో మనకు టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండివిజువల్ రెసిస్టర్స్. సో ఇక్కడ సిరీస్ నెట్వర్క్లో వోల్టేజ్ డివైడ్ అవుతుంది. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ V వోల్టేజ్ ఇచ్చాను, ఈ V వోల్టేజ్ అనేది R1 దగ్గర కొంత డ్రాప్ అవుతుంది, R2 దగ్గర కొంత డ్రాప్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇది V1 అనుకుంటే, ఇది V2 అనుకుంటే, అగైన్ కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా నుంచి మనకి ఏంటి వస్తుంది, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2. అంటే వోల్టేజ్ అనేది ఆ రెసిస్టర్ కాంపోనెంట్స్ దగ్గర డివైడ్ అయింది. అలాగే ఇక్కడ కరెంట్ అనేది రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ I కరెంట్ ఫ్లో అయితే ఆ I కరెంట్ అనేది ఇటు నుంచే ఫ్లో అవ్వాలి. అంటే R1 నుంచి ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, I కరెంటే ఫ్లో అవుతుంది. అగైన్ I కరెంటు మళ్ళీ R2 నుంచి కూడా ఫ్లో అవ్వాలి. అంటే R2 నుంచి ఎంత ఫ్లో అవుతుంది, I కరెంటే ఫ్లో అవుతుంది. అంటే కరెంట్ అనేది ఇక్కడ సేమ్ ఫర్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్. అంటే I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రెసిస్టర్ నెట్వర్క్స్. నెక్స్ట్ కెపాసిటర్ నెట్వర్క్స్ చూద్దాం. సో కెపాసిటర్ నెట్వర్క్స్లో ఫర్ ప్యారలల్ నెట్వర్క్ అంటే కెపాసిటర్స్ ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తారనుకోండి, దిస్ ఈజ్ సింబల్ ఫర్ కెపాసిటర్. సో ప్యారలల్ నెట్వర్క్లో ఏమవుతుందంటే ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ అనేది C ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1 ప్లస్ C2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. సో అలాగే సిరీస్ నెట్వర్క్లో
సిరీస్ నెట్వర్క్లో ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఏమవుతుందంటే 1/C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/C1 ప్లస్ 1/C2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. అదే ఇండక్టర్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ ఇది ఎలా అంటే రెసిస్టర్స్ విషయానికి వస్తే ప్యారలల్ నెట్వర్క్లో ఇన్వర్సల్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ప్యారలల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్కి వచ్చేసరికి ఇన్వర్సల్ తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రియాక్టెన్సెస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 1/jωC ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ 1/C ఉంది. ఇన్వర్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇన్వర్స్ ఉంది. సో అందుకోసమే అగైన్ ఇన్వర్స్కి ఇన్వర్స్ చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ వస్తుంది. సో అందుకోసమే ప్యారలల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ విషయానికి తీసుకుంటే C=C1 + C2 వచ్చింది. అదే ఇక్కడ ఇండక్టర్స్ తీసుకుంటే ప్యారలల్ నెట్వర్క్లో ఇండక్టర్స్ L1 L2 ఎఫెక్టివ్ ఇండక్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/L2 ప్లస్ 1/L 1/L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/L1 ప్లస్ 1/L2. సో ఇది ఎలా అంటే రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, R అవుతుంది. అదే ఇండక్టర్ యొక్క రియాక్టెన్స్ ఏమవుతుంది, jωL. సో R అలాగే L ఎలా ఉన్నాయి, ఇన్వర్స్ ఫామ్లో లేవు. సో అందుకోసమే రెసిస్టర్ 1/R తీసుకున్నాం కదా, సేమ్ అలానే ఇక్కడ 1/L వచ్చింది. సో ప్యారలల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఇండక్టర్స్ తీసుకుంటే ఎఫెక్టివ్ ఇండక్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే 1/L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/L1 ప్లస్ 1/L2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. అదే సిరీస్ నెట్వర్క్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఎఫెక్టివ్ ఇండక్టెన్స్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, this is about basic networks. Next, material classification on electrical properties. Electrical properties బేస్ చేసుకొని ఒక మెటీరియల్ని మనం ఏ విధంగా క్లాసిఫై చేయొచ్చో ఒకసారి చూద్దాం. సో మీకు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ తెలిసినవే. ఒక మెటీరియల్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేస్తూ 3 టైప్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. అదేంటంటే ఫస్ట్ది కండక్టర్. అలాగే మీకు తెలిసినవి ఈ రెండు, కండక్టర్, ఇన్సులేటర్. అలాగే థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్లో మీరు నేర్చుకుంటారు, ఈ రెండింటికి ఇంటర్మీడియట్గా ఉంటుంది. దేంటి, సెమీ కండక్టర్. ఇన్సులేటర్ అంటే ఏంటి, ఇన్సులేటర్ అనేది కరెంట్ని అలౌ చేయదు, దాని నుంచి కరెంట్ని అలౌ చేయదు. అలాగే కండక్టర్ ఏంటి, ఇట్ విల్ అలౌ కరెంట్ ఈజీలీ. ఓకే, సో సెమీ కండక్టర్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ది కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెమీ కండక్టర్ విల్ బి ఇంటర్మీడియట్ టు ది కండక్టర్ అండ్ ఇన్సులేటర్. అంటే కండక్టెన్స్ అనేది ఇన్సులేటర్కి కండక్టర్కి మధ్యస్థంగా ఉంటుంది, మీడియంగా ఉంటుంది. సో ఇన్సులేటర్ అనేది దాని నుంచి కరెంట్ అలౌ చేస్తుందా, చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్సులేటర్ కూడా కరెంట్ని దాని నుంచి అలౌ చేస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఎట్ హయ్యర్ వోల్టేజెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రబ్బర్ తీసుకున్నారు. రబ్బర్ అనేది మనకు తెలుసు జనరల్గా కరెంట్ ఫ్లో చేయదు, దాని నుంచి అలౌ చేయదు. కానీ హై వోల్టేజెస్ దగ్గర అట్ హై voltages it can also be allows current. ఓకే, సో ఎందుకంటే దీని యొక్క కండక్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ. సో తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ నాట్ జీరో. సో తక్కువ ఉంది కాబట్టి హై పొటెన్షియల్స్ అనేవి అప్లై చేయాలి దాని నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలంటే. సో జనరల్గా ప్రాక్టికల్గా వచ్చేసరికి రబ్బర్ అనేది, ఇన్సులేటర్ అనేవి జనరల్గా
కరెంట్ని అలౌ చేయవు. సో కండక్టర్స్ అనేవి ఇట్ విల్ అలౌ ది కరెంట్ ఈజీలీ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపర్ అండ్ ఐరన్ ఎట్సెట్రా, అల్యూమినియం ఎట్సెట్రా. సో ఇక్కడ బ్యాండ్ గ్యాప్ను ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ని బేస్ చేసుకుని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే కండక్టర్స్లో కండక్టింగ్ బ్యాండ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్, ఈ రెండు బ్యాండ్స్ అనేవి ఈ కండక్టర్స్లో ఏమవుతాయంటే ఓవర్లాప్ అవుతాయి. ఎప్పుడైనా కరెంట్ అనేది బ్యాండ్ థియరీ ప్రకారం, అకార్డింగ్ టు బ్యాండ్ థియరీ, బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కండక్టింగ్ బ్యాండ్లోకి జంప్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు కరెంట్ అనేది అరేజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కండక్టర్స్లో ఈ బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అలాగే కండక్టింగ్ బ్యాండ్లు అనేవి రెండు ఓవర్లాప్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈజీగా ఇక్కడ సమ్ గ్యాప్ని జంప్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. సో ఎందుకు రెండు ఓవర్లాప్ అయిపోయి, సో ఈజీగా కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. అలాగే ఇన్సులేటర్లో దిస్ బ్యాండ్ గ్యాప్, ది గ్యాప్ బిట్వీన్ ది వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అండ్ కండక్టింగ్ బ్యాండ్ ఈజ్ హై, అంటే ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ it is above around 5 electron volts. అది ఇక్కడ సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి దీని కండక్టివిటీ ఇంటర్మీడియట్ టు కండక్టర్ అండ్ ఇన్సులేటర్. అలాగే ఇక్కడ ఎనర్జీ బ్యాండ్ గ్యాప్ అనేది ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 1 electron volt టు 3 electron volt ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది. సో అదే ఇక్కడ జర్మేనియం విషయానికి వస్తే 0.7 electron volt ఉంటుంది. అదే సిలికాన్ విషయానికి వస్తే అరౌండ్ 1.3 electron volt సంథింగ్. ఓకే, సో ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది. సో dear students, this lecture is too lengthy, so I will stop the lecture for today. Okay, thank you dear students. ఈ లెక్చర్ని ఎంతతో స్టాప్ చేద్దాం, మిగతాది నెక్స్ట్ లెక్చర్లో కంటిన్యూ చేస్తాను. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ పేషెన్స్ అండ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే.